جی مائکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن کے حوالے سے حدیث نمبر 5 ہے قابل رشک چیز۔ کل ایک کلاس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث سامنے ہے اس کو پڑھا گیا، اس پہ کافی تفصیل سے سیشن کیا گیا، لیکن وہ پرائیویٹ سیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے 4 منٹ کی ریکارڈنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں، آڈیو میں اور ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ نہیں دیکھی جس نے وہ اپنا نقصان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ قابل رشک چیز یہ ٹاپک ہے حدیث کا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري والترمذي والنسائي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ حسد 2 شخصوں کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو حق تعالی شانہ نے قرآن شریف کی تلاوت، ٹھیک ہے جی، عطا فرمائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے۔ دوسرے وہ جس کو حق سبحانہ نے مال کی کثرت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن ٹیم پر خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر عمر حج پہ خرچ کرتا ہے۔ قرآن شریف کی آیات اور احادیث کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے ترجمہ ہوا، حدیث ہوئی، نیچے 3 کتابوں کے نام ہوئے، رواہ البخاری والترمذی والنسائی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ بخاری سب سے بڑی کتاب ہے، ترمذی بھی کتاب ہے، نسائی بھی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے۔ پھر ترجمہ پڑھا، ترجمہ کے بعد جو محدثین ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، وہ پھر تشریح فرماتے ہیں آسان کر کے ہم جیسے جاہلوں کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ قرآن شریف کی آیات اور احادیث کثیرہ کے عموم سے حسد کی برائی اور ناجائز ہونا، ٹھیک ہے جی، عام ہونا۔ حسد کیا ہے اس پہ بولیں گے، آپ بولنے کی اجازت ہے آپ کو، ہم سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیڈیز کی آواز نہیں پبلک کی جاتی، بچوں کی آواز، بچیوں کی آواز پبلک جا سکتی ہے، میسج جائے گا، اور بعض دفعہ ضروری باتیں ہوں گی تو لیڈیز کی بھی آواز پہنچائی جائے تاکہ کوئی پیغام ملے کسی کو، ٹھیک ہے جی۔ جلدی بولیں آپ۔ حسد کا پتہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ حسد کیا ہے؟ حسد کرتے ہیں ہم سب کہ نہیں؟ جلدی جلدی بولیں، ٹائم نہیں ہے، پھر اگلی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ اور ناجائز ہونا مطلقاً معلوم ہوتا ہے، یقینی طور پر حسد کیا ہے؟ بری چیز ہے، بس اتنا آپ بتا دیں۔ حسد کیا ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے۔ جلدی جلدی بولیں۔ اس حدیث شریف 2 آدمیوں کے بارے میں جواز معلوم ہوتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ جواز مطلب کسی دوسری چیز کو دیکھ کر ہاں جلنا حسد، ہاں اور اس کو جلنا لینے وغیرہ، کی خواہش کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، آگے صحیح طرح بتائیں گے آپ، ٹھیک ہے، اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یعنی 2 آدمیوں کے بارے میں جواز مطلب معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہونا معلوم ہو رہا ہے بظاہر ظاہری الفاظ کے اعتبار سے، چونکہ وہ روایات زیادہ مشہور و کثیر ہیں، اس لیے علماء نے اس حدیث کے 2 مطلب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ حسد اس حدیث شریف میں رشک کے معنی میں ہے، جس کو عربی میں غیبطہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیبطہ۔ مشکل الفاظ کو بولیں تاکہ آپ کہیں بیان کریں تو آپ بیان کر سکیں۔ رشک کے معنی میں ہے۔ حسد کا معنی کیا ہوا یہاں پہ؟ رشک۔ رشک بولیں، رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک کرنا جائز ہے۔ عربی میں غیبطہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں رشک کو؟ غیبطہ۔ حسد اور غبطہ میں یہ فرق ہے کہ حسد میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ چلو جلدی مثال دو، موبائل کی مثال دے دو۔ زینب کے پاس موبائل ہے، علی کہتا ہے جی یہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے،
जल जाए, क्या हो, टूट जाए, जल जाए, मुझे इतनी चाहिए, इसके पास न रहे, ये हसद होता है। हसद में क्या होता है, दूसरे के पास चीज़ बस न रहे न रहे, मुझे मिले या ना मिले वो मतलब नहीं होता, ये जलन होती है। क्या होती है, हसद का मतलब ये होता है। समझ आ रही बात, इसके पास ये नेमत ना रहे, खा अपने पास हासिल हो या ना हो। रश्क में अपने पास इसके उसूल की तमन्ना व आरजू होती है। रश्क में क्या होता है, या अल्लाह के ज़ैनब माशाल्लाह अली ने सूरतें ज़्यादा कर ली हैं, ज़ैनब कहे कि मैं भी क्या करूं, इज़ा ज़ुलज़िला तक वल आदियात तक पढ़ूं, याद कर लूं, हिफ्ज़ कर लूं। ये रश्क है, ये क्या है, ये क्या है, गिब्ता है, रश्क के जायज़ है। ये क्या है, ये तो असल चीज़ है ना, तरगीब होना, रस शौक होना कि वो अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी अच्छा काम करूं। लेकिन ये बुरे कामों में नहीं रश करना हमने, लेकिन औरतों के काम, मेकअप शेकअप, कपड़ों शपड़ों, ये बुरे काम हैं सारे। उसके पास है तो ये पास भी हो, ये हो वो हो, इसको अच्छे कामों, जो दीन के काम हैं उस पे इस्तेमाल करना, दुनिया के कामों को छोड़ें, गुजारा करें बस, जैसा होता है। समझ आ रही है, रश्क और हसद में क्या हुआ, आपको समझ आ गया तकरीबन, समझ आई कि नहीं। आगे का ऐसा। रश्क में क्या होता है, अपने पास तमन्ना आरजू होती है। ठीक है जी, इंजीनियर साहब मदीना शरीफ गए तो हम भी जाएं, हमें भी अल्लाह लेके जाएं, ये रश्क है, क्या है, और ये बड़ा रश्क है, इस रश्क से बड़ा रश्क कोई है ही नहीं भाई। ये तमन्ना आरजू सबसे बड़ी आरजू है, और सबके दिलों की हर मुराद है, सब मुसलमान में होनी दिलों की चाहिए। चाहत है। तो आम है कि दूसरे से ज़ायल हो या ना हो, ख़त्म होना या ना हो, ठीक है जी, दूसरे से नेमत ख़त्म हो या ना हो, मकसद यह है रश्क के अंदर अपने पास चीज़ नेमत हासिल हो जाए। चूँकि हसद बिल इजमा हराम है, सब के नज़दीक जो सारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े बड़े हजरात, वो क्या कहते हैं, हसद बिल इजमा हराम है, बहुत बुरी बात है, गुनाह है, किसी चीज़ में भी जायज़ नहीं है हसद। इसलिए क्योंकि आप कुलाउज़ बिल फ़र्क पढ़ते हैं, और इसके आखिर में भी हसद से क्या मांगी गई, पनाह मांगी गई, फी मिन शर्री व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के हसद से हम पनाह मांगते हैं। समझ आ गई बात। इसलिए उलमा ने इस लफ्ज़ हसद को मजाजन गिबतन, मजाजन का मतलब ये होता है हकीकी माना छोड़कर दूसरा माना मुराद लेना, ज़ाहिरी माना छोड़कर उसका छुपा हुआ माना। ज़ाहिरी लफ्ज़ तो हसद है हदीस में सामने, और बड़ी हदीस है, और ठीक है जी, और इसमें कोई नहीं हो सकता गड़बड़। ठीक है जी, माना ज़ाहिरी लेने के बजाय दूसरा माना, क्योंकि बहुत सारे माने होते हैं लफ्ज़ों के, तो क्या करेंगे, इरशाद फरमाए इस हसद को मजादन रबता के माने में इरशाद फरमाया है, जो दुनीवी उमूर में, जो दुनीवी उमूर में मुबाह और दीनी उमूर में मुस्तहब है, यानी दुनिया के काम में भी जैसे मैंने कहा मुबाह है, इसका मतलब पसंदीदा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मुबाह का मतलब यही होता है कि थोड़ा बहुत जायज़ है, जैसे यार उसके पास कपड़े हैं तो मैं भी ले आता हूँ, ठीक है, एक नेमत है दुनियावी। अब अपना हिसाब किताब भी देखना होता है कि भाई इतना बैलेंस है, ख़र्चा है तब, ठीक है जी। औरतें वगैरह वगैरह हम देखते हैं, बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, जूते हैं उसके पास, कपड़े हैं उसके पास, तो इतनी ख्वाहिश करें जितना माँ बाप का बैलेंस हो, उनकी सपोर्ट हो, या उनके पास खर्चा मर्चा हो, उतनी उनको बहें कि उस चीज़ उसके पास है। ये सब की आदत होती है ना दुनिया की, फलां ने पिस्तौल ले ली, खिलौने मैं भी लूँगा भाई, तो समझ आई ये चीज़ क्या है, नाजायज़ नहीं है, मुबाह है। मुबाह का मतलब यही हो गया जायज़ है, लेकिन दीनी उमूर में मुस्तहब है, गिब्ता यानी रश्क। दूसरा मतलब यह भी मुमकिन है कि बसा वक़ात कलाम अला सबील फ़र्ज़ी व तक़दीरी मुस्तअमल, यानी इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, यानी अगर हसद जायज़ होता तो ये दो चीज़ ऐसी थी कि इनमें जायज़ होता। समझ आ गई बात, यानी हसद क्योंकि हराम है, मना है, कुरान में भी हदीस में भी मना है उस चीज़ से, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ हलाल होता जायज़ होता हसद, तो इन दो चीज़ों में क्या होता, जायज़ होता। तो इन दो चीज़ों को आपने हदीस में सुन लिया, कुरान की तिलावत खर्च करना, तो अल्लाह ताला हमें अमल की समझ की तौफीक अता फ़रमाए।
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ٹھیک ہے، دوسری کلاس اٹینڈ کریں، مصروف رکھیں اپنے آپ کو۔ اللہ حافظ۔